শুরু করছি টপ নিউজ এট 6 আর শুরুতেই চোখ রাখবো মুম্বাইয়ের দিকে। মুম্বাইয়ে ফিরে এলো 26 আতঙ্ক। সন্দেহভাজন জঙ্গিদের খোঁজে চলছে চিরুনি তল্লাশি। সকাল 6:30 নাগাদ নভি মুম্বাইয়ের উড়ান নৌসেনা ঘাটির আশপাশে কালো পোশাকে 5-6 জন সশস্ত্র লোককে দেখতে পায় স্কুলের 2 ছাত্রছাত্রী। স্কুল কর্তৃপক্ষকে বিষয়টি জানায় তারা। স্কুল থেকে খবর চায় পুলিশে। ঝুঁকি দাঁড়িয়ে সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয় তল্লাশি। চূড়ান্ত সতর্কতা জারি করে নৌসেনা। উড়ান ঘাটিতে রয়েছে নৌসেনার অস্ত্রাগার, পাশেই আইএনএস অভিমন্যু নেভাল স্টেশন। জওহরলাল নেহরু বন্দর এবং ভাবা পরমাণু গবেষণা কেন্দ্রের দূরত্ব বেশি নয়। এরকম গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় জঙ্গি হামলার আশঙ্কায় মহারাষ্ট্র পুলিশের সন্ত্রাস দমন শাখা, উপকূলরক্ষী বাহিনী, নৌসেনা একযোগে তল্লাশিতে নেমে পড়ে। ব্যবহার হচ্ছে হেলিকপ্টার। মুম্বাই শহরে চলছে নাকাবন্দি। সন্দেহভাজন জঙ্গিদের মুখে স্কুল ও ওএনজিসি এই দুটি শব্দ শোনা গেছে বলে খবর। যে কোনো পরিস্থিতির মোকাবিলায় উড়ান নৌসেনা ঘাটিতে মেরিন কমান্ডো মার্কোস মোতায়েন করা হয়েছে। মুম্বাই নভি মুম্বাই থানে রায়গড়ে জারি হয়েছে চূড়ান্ত সতর্কতা। যেভাবে পাঠানকোট বায়ুসেনা ঘাটিতে হামলা হয়েছিল, সেই একই কায়দায় নৌসেনা ঘাটিতেও হামলা চালাতে পারে সশস্ত্র এই সন্দেহভাজনরা। এমন আশঙ্কা উড়িয়ে দিচ্ছে না নৌসেনা কর্তৃপক্ষ। সে কারণে সাম্প্রতিক কালের মধ্যে সর্বোচ্চ সতর্কতা জারি করা হয়েছে। इसके बारे में जाहिर करना ठीक नहीं होगा, क्योंकि इससे पुलिस को अपने कॉम्बिंग ऑपरेशन में कठिनाई होती है। तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करें। बेसिकली क्या इन्फॉर्मेशन आई है सरकार के पास? पुलिस किस बात की जांच कर रही है? देखिए, जो इन्फॉर्मेशन आपके पास है वही भी मेरे पास है कि कुछ लोग बुर्का पहने हुए थे, और ये शायद जेंट्स हो या शायद लेडीज़ भी हो, इसका ठीक से पता तभी चलेगा कि ये सचमुच में संशयित है या नहीं। तो इस तरह से कॉम्बिंग ऑपरेशन चल रहा है और सरकार इसके लिए सक्षम है। तो जनता को अफवाह पे भरोसा नहीं करना चाहिए और पुलिस को कोऑपरेट करना चाहिए। राकेश त्रिवेदी हमारे प्रतिनिधि हमारे संगे टेलीफोन लाइने रয়েছেন এই মুহূর্তে মহারাষ্ট্র থেকে। राकेश, लेटेस्ट अपडेट्स क्या है आपके पास? देखिए, लेटेस्ट अपडेट ये है कि जो स्कूल के ट्रस्टी हैं उन्होंने जानकारी दी है कि स्कूल के 2 बच्चों ने, 2 स्टूडेंट्स ने जो है इन सस्पेक्ट को देखा था। एक उसमें लड़का है और दूसरी एक लड़की है। जो लड़की विटनेस है, जो 10वीं क्लास में पढ़ती है, 10th क्लास की स्टैंडर्ड की स्टूडेंट है, उसका ये कहना है कि उसने 4 से 5 लोगों को देखा जिन्होंने पठानी सूट पहना हुआ था, पठानी कपड़े पहने हुए थे। उनके पास एक बड़ा सा बैग था और बैग में जो है कुछ हथियार जैसा सामान था, और वो लोग उससे जो है एड्रेस पूछ रहे थे कि ये ओएनजीसी प्लांट कहाँ पर है। ये जो चीज है, ये पूरा एक्टिविटी उन्हें सस्पिशियस लगी उस बच्ची को, जिसके बाद उसने इसकी ये जानकारी स्कूल के टीचर को दी थी। और ऐसा ही एक आई विटनेस, एक बच्चा है, दूसरा बच्चा, जिसने भी ऐसे ही लोगों को देखा था। तो 2 आई विटनेस हैं जिसके बेसिस पर जो है ये पूरा ऑपरेशन शुरू किया गया है। 5 से 6 घंटे का समय बीत चुका है, लेकिन अब तक ये पता नहीं चल पाया कि ये लोग कौन हैं और वाकई में क्या ऐसे पठानी सूट वाले कोई लोग हैं या नहीं है। उनके पास अगर कोई बैग है तो उसमें क्या हथियार है, वेपन्स है या कुछ और है। तो फिलहाल जो है अभी तक कॉम्बिंग ऑपरेशन चल रहा है। जी, एक बात बताइए कि अभी शाम होने लगा, तो ये जो ये वक्त ये बहुत ही फेवरेट है। अगर इसमें सचमुच कोई साजिश होते हैं तो इसके आधार पे क्या इनिशिएटिव अभी तक लिया गया है? अंधेरा हो जाएगा तो इस कॉम्बिंग कंटिन्यू करवाना एक जरूर मुश्किल होगा एजेंसीज के लिए। ऐसे में जो इंडियन नेवी और एयरफोर्स का जो ऑपरेशन है वो फिलहाल थम सकता है, लेकिन पुलिस के जो ऑफिसर जो फील्ड पर हैं उनका कॉम्बिंग ऑपरेशन रात भर जारी रह सकता है। इसके बारे में जानकारी बहुत जल्द ही महाराष्ट्र पुलिस जो है वो मुहैया करवाएगी। अब तक जो है लगातार पिछले 5 से 6 घंटे से ये कॉम्बिंग ऑपरेशन लगातार कंटिन्यूसली चालू है, जिसमें इंडियन नेवी ने अपने कई हेलीकॉप्टर्स की मदद ली हुई है, क्योंकि यहाँ पर नेवी बेस है और साथ साथ आईएनएस अभिमन्यु यहाँ पर है और कई दूसरे वाइटल इंस्टॉलेशन हैं जिसको खतरा पहुंच सकता है। इसीलिए ये जो अलर्ट है, जो इनपुट आया है, उसको काफी সিরিয়াসলি দেখা যাবে। জি, आपको बहुत शुक्रिया राकेश त्रिवेदी আমাদের সঙ্গে এতক্ষণ টেলিফোনে কথা বললেন। জঙ্গি হামলার আশঙ্কায় মুম্বাইতে জারি হয়েছে হাই অ্যালার্ট। তল্লাশিতে নামানো হয়েছে ফোর্স 1 কে। সন্দীপ সরকার আমাদের সঙ্গে টেলিফোন লাইনে রয়েছেন। সন্দীপ, দেখো, জোনাল ডিসিপি দিলীপ সাবন্ত তিনি যেটা জানিয়েছেন যে এই অপারেশন চলছে আজকে প্রায় 6 ঘন্টার মতো হয়ে গেল। এখনো পর্যন্ত যে তল্লাশি অভিযান চলছে, সেই তল্লাশি অভিযানকে আরো শক্তিশালী করার জন্য এবং আরো নিশ্চিদ্র করার জন্যই কিন্তু ফোর্স 1 কে কাজে লাগানো হচ্ছে। যে ফোর্স 1 আমরা জানি যে 26/11 হামলার পর এই স্পেশাল টিম তৈরি করা হয়েছিল, সেই ফোর্স 1 কে কাজে লাগানো হচ্ছে এবং ইতিমধ্যেই বিভিন্ন
বিভিন্ন জায়গাতে মুম্বাই শহর, যদিও এই এই যে জায়গাতে এই ঘটনা এই মুহূর্তে ঘটছে, তল্লাশি অভিযান চলছে, সেই জায়গা থেকে মুম্বাই শহরের দূরত্ব প্রায় 137 থেকে 140 কিলোমিটার। তা সত্ত্বেও মুম্বাই শহরের যে সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ জায়গাগুলি রয়েছে প্রত্যেকটা জায়গাতে কিন্তু জোরদার তল্লাশি অভিযান শুরু হয়েছে। সন্দীপ, ধন্যবাদ। সন্দীপ সরকার আমাদের সঙ্গে এতক্ষণ টেলিফোনে কথা বললেন। অন্যদিকে জঙ্গি সন্ত্রাসের বিরাম নেই কাশ্মীরে। রাষ্ট্রসংঘের শরীফের উস্কানিমূলক মন্তব্যের কয়েক ঘন্টার মধ্যেই উপত্যকায় ফের জঙ্গি সন্ত্রাস। জম্মু কাশ্মীরের বান্দিপোরায় আজ সকালে সেনা জঙ্গি সংঘর্ষ শুরু হয়। সংঘর্ষে এক জঙ্গির মৃত্যু হয়েছে। বান্দিপোরার একটি গ্রামে জঙ্গিরা লুকিয়ে রয়েছে বলে খবর পৌঁছয় সেনার কাছে। এরপরই পুরো এলাকা ঘিরে ফেলে শুরু হয় তল্লাশি। তল্লাশির সময় গুলি চালায় জঙ্গিরা, পাল্টা জবাব দেয় সেনাবাহিনী। সেই সময় গুলিতে মৃত্যু হয় এক জঙ্গির। একদিকে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে অনুপ্রবেশের চেষ্টা যেটা কাশ্মীরে হয়েছিল তার ছবি দেখতে পাচ্ছেন। অন্যদিকে আপনাদের আগেই জানিয়েছি যে অনুপ্রবেশের আশঙ্কা, সেই অনুপ্রবেশের আশঙ্কা রুখতে এই মুহূর্তে চলছে চূড়ান্ত পর্যায়ের তৎপরতা। চোখ রাখবো অন্যান্য খবরে। পুজোর আগে অশনি সংকেত, ফের আইনি গেরোয় টেট। গোটা প্রক্রিয়ায় অস্বচ্ছতা, অনিয়ম, গাফিলতির অভিযোগে হাইকোর্টে মামলা করলেন প্রশিক্ষিতদের একাংশ। তাদের দাবি আপাতত বন্ধ রাখা হোক নিয়োগ প্রক্রিয়া। এক মামলা থেকে বেরোতে না বেরোতেই ফের সেই একই গেরো, আবারও জটিলতা প্রাইমারি টেট নিয়ে। দীর্ঘ আইনি টানাপোড়েনের পর এই সবে 14 সেপ্টেম্বর টেট নিয়ে রায় দেয় সিএস কান্নারের সিঙ্গল বেঞ্চ। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে রেজাল্ট আউট করে দেয় রাজ্য সরকারও। নিয়োগ প্রক্রিয়া আরও এগিয়ে নেওয়ার যখন তোড়জোড় চলছে, তখনই ফের পথে পড়ল আইনি কাঁটা। এবারও মামলা করেছেন প্রশিক্ষিত প্রার্থীদের একাংশ। তাদের অভিযোগ, হাইকোর্টের সিঙ্গেল বেঞ্চ রায় দিলেও কতজন প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত এবং কতজন প্রশিক্ষণহীন সেই সংখ্যাটাই এখনো প্রকাশ হয়নি। পরীক্ষা নেওয়া থেকে রেজাল্ট আউট, গোটা প্রক্রিয়ায় বিস্তর অনিয়ম, গাফিলতি রয়েছে। এনসিটির গাইডলাইন অনুযায়ী 50% নাম্বার না পেলে পরীক্ষায় বসতে দেওয়ারই কথা নয়। কিন্তু যারা প্রাইমারি টেট পাশ করেছেন তাদের অনেকেই ন্যূনতম 50% নাম্বারও পাননি বলে দাবি মামলাকারীদের। সেক্ষেত্রে কিসের ভিত্তিতে নিয়োগ প্রক্রিয়ার কথা হচ্ছে, স্বচ্ছতা কোথায়, প্রশ্ন তাদের। মামলাকারীদের দাবি আপাতত বন্ধ হোক নিয়োগ প্রক্রিয়া। সিঙ্গেল বেঞ্চ থেকে এবার লড়াই ডিভিশন বেঞ্চে। নতুন করে ফের মামলার জেরে আবারও অনিশ্চয়তার খাড়া ঝুলল টেট নিয়োগের ওপর। ব্যুরো রিপোর্ট, 24 ঘন্টা।